जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम टू साहित्य शिक्षा। पिलामाने आज आम आलोचना करवा सज नामक रचना। परीक्षा रे प्रश्न पड़ो सज नामक रचना रूढ़ी प्रवाद प्रवचन या प्रश्न आसिक पड़ो ताकू आमको 150 शब्द मध्य लिखा पड़ो। 150 शब्द रू अधिका लिखानी 150 शब्द भितर आम लिखा बुझला। तेणु सज नामक रचना को आम केमी लिखा केमी लिखले भल मार्क रखिपर आम पिला सज नामक रचना प्रथम जान कौन ना रूढ़ी जान समस्त रूढ़ी कौन अंधदश गली दर्पण बिकी रूढ़ी से प्रबाद प्रवचन है कौन ना अति लेंबू चुपुले पिता धीर पानी पथर काटे आपणा हस्ते जुआ छेदी ये सब कौन ना हूँ प्रबाद प्रवचन। तेणु ये कथा गुड़िक कहुचे आपणा हस्ते जुआ छेदी अति लेंबू चुपुले पिता यार भावगत अर्थ को आम लिखा कौ उद्देश्य कहुई कहीं कहुई कौ मार मुख्य उद्देश्य कौन ए कथाटा कहार मुख्य उद्देश्य कौन। तेणु से गुड़ाक आम वर्णना कर लिखा है 150 शब्द भर लिखा। तेज प्रथम सज नामक रचना आम लिखा पूर्वर जानाटा केमती लिखा आम प्रथम आम लिखा पे उपक्रम लिख समस्ते कौन लिख ना उपक्रम प्रथम उपक्रम लिख तापर आक्षरिक अर्थ लिख है आक्षरिक अर्थटा लिखा तापर भावार्थ लिख तापर उपसंहार लिख उपसंहार है प्रथम लिखा आम उपक्रम तापर आक्षरिक अर्थ तापर भावार्थ तापर उपसंहार यही भाया 4टी पॉइंट देखिए आम लिखा जे प्रथम देखिए आम उपक्रम आम कौन लिखा मु कहूँ तुम खाता लिखिद उपक्रम कौन लिखा ना लोक साहित्यर अंतर्गत रूढ़ी प्रवाद प्रवचन और सूक्ति आदि बहु प्राचीन कालरू लोकमुखरे प्रचलित हो आसुअछि। मनुष्य निज अनुभूति को कलात्मक करी प्रकाश करिया पई एहीपरि उदाहरण सृष्टि करछि। आउ थोड़े कहूँ लिख लोक साहित्यर अंतर्गत रूढ़ी प्रवाद प्रवचन और सूक्ति आदि बहु प्राचीन कालरू लोकमुखरे प्रचलित हो आसुअछि। मनुष्य निजर अनुभूति को कलात्मक करी प्रकाश करिया पई एहीपरि उदाहरण सृष्टि करछि। ताले एतिक आम लिखिदवा कौन उपक्रम एतिक लिखिदेले तापर लिखा आक्षरिक अर्थ ये जो सज नामक रचना आम लिखा तार आक्षरिक अर्थटा आम लिखा गोटे ये देखुची प्रश्नटा देख देख जे आपणा हस्ते जुआ छेदी यार आक्षरिक अर्थर आम कौन लिखा आक्षरिक अर्थर आम लिखा आपणा हस्ते जुआ छेदीर कौन ना आपणा हस्ते जुआ छेदी यार आक्षरिक अर्थ हूँ निज हाथ में जीव काटा है निज हाथ में जीव काटा जीवा को छेदन करवा निज हाथ में जीवा को छेदन करवा यहाँ तार आक्षरिक अर्थ तापर तार भावार्थ हम लिखा यहाँ कौ उद्देश्य कहुई कहीं कहुई कौ उद्देश्य क्या इंगित कर कहुई बुझे बोले तेज एवं तुम लिख भावार्थ जे जिह्वा आमर एक अन्यतम अंग विशेष जिह्वार मुख्य कार्य हूँ 2टा कौन ना जिह्वा साहाय्य आम आम मनर भाव प्रकाश करिवारे समर्थ हो अर्थात कथा कही था एवं उदर पूर्ति पेट पूरण खाद्य ग्रहण कला बेले तार स्वाद जानीपारू क्या द्वारा ना जिह्वा द्वारा किंतु कहीं जदि निज हाथ में निजे ताहा काटी दिए तेबे से निजर क्षति साधन करे बुझेला। तेणु अन्य कहीं तार प्रतिवाद कले किसी फल हुए ना जदि जड़े निज हाथ निज जीव काटो आउ जड़े आसिक मना कर किसी लाभ तार ना। एठारे मनीष नाना मंद कार्य कर विपद को डाकी आने कौ अर्थ कहुई ना एठी मनीष नाना मंद कार्य कर विपद को डाकी आने से जानीपारे ना जे प्रत्येक भल कर्मर भल फल और मंद कर्मर मंद फल अच्छे है। तेणु स्वार्थ लोक लोभ ताकू एत दिगरे प्रोत्साहन करता दिगरे तेणु बाहर को चातुर्यपूर्ण एवं चमत्कार लगे भी यार प्रतिक्रिया मनीष को कौन करे ना भोगवा पड़े। लांच मिछ सरकारी पांठि आत्मसात करुवा भद्र कर्मचारी जनक जेल दंड भोगिले ताकू कहीं से जेल रक्षा करपारती ना तेणु से कौन कर आपणा हस्ते निज झील काटुच है। तेणु निज भाग्य भविष्य को सहजरे सुधारिया जदि कई भंड बाबा शरणागत हुए तेबे से बाबा कबल मुक्ति पाइबा सहज हुए ना जानी जानी जदि आम जड़े भंड बाबा पाखु जावा ताले आमको कहीं रक्षा करें ना।
ତେବେ ସେଇ ବାବାଙ୍କ କବଳରୁ କେହି ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାରେ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖି ଯଦି କେହି ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥ ଲଗେଇବେ ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷତି ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ହେଲା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ନ ଦେଇ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଦ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ସେଠି ବି ସଫଳତାର କେଉଁ କଳା ଦାଗ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକର ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ତା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବିପଦର କାରଣ ହେବ। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ନିଜେ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ, ସେଠାରେ ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧି ପରି ନାନା ଦୁର୍ଯୋଗ ଆସେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଝିଅଛୁତିର ପ୍ରବାଦଟି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରବାଦଟା ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଡ଼ି ମାରିବା, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଏଠି ବାହାରିଲା, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜ କୁରାଡ଼ି ମାରିବା। ସେମିତି ଆପଣା ହସ୍ତେ ଝୁଆଛେଦି, ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ବିପଦକୁ ଡାକିକି ଆଣିବା ବା ଜାଣି ଶୁଣି ବିପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ହେଲା, ତେଣୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଉପସଂହାର। ଉପସଂହାରରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ତା ଦେହରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ତେତେ ଲେଖିଦେବ ଯେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସେଠାରେ ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧି ପରି ନାନା ଦୁର୍ଯୋଗ ଆସେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଝିଅଛେଦିର ପ୍ରବାଦଟି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଏତିକି ଲେଖିଲ ଉପସଂହାରରେ। ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିଲ ସେତିକି। ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଲେଖିଦେଲ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ଉପକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ଡାକିଲି ସେଇଟା ଲେଖିଦେବ। ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କୁସୁମ ପରଶେ ପଟ୍ଟନି ସ୍ତରେ। କୁସୁମ ପରଶେ ପଟ୍ଟନି ସ୍ତରେ ଉପକ୍ରମ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ରୂଢ଼ି, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ, ସୂକ୍ତି ଆଦି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ମଣିଷ ନିଜ ମନର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉପକ୍ରମ ଏତିକି ଲେଖିଲ। ତାପରେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥର ଲେଖିବ କ'ଣ? କୁସୁମ ପରଶେ ପଟ୍ଟନି ସ୍ତରେ। କୁସୁମ ଦ୍ୱାରା ପଟ୍ଟର ନିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, କୁସୁମ ଦ୍ୱାରା ପଟ୍ଟର ନିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ। ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇଟା। ତାପରେ ଭାବାର୍ଥକୁ ଯିବା। ଏବେ ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିବ, ପୁଣି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ। କୁସୁମ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କଦଳୀ ପଟୁଆର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼େ। କଦଳୀ ଗଛର ପଟୁଆ ଯେଉଁ, ସେ ପଟୁଆକୁ ଚିରିକି ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ଲଗେଇକି ମାଳ ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ଯାଇକି ମାଳ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ବେକରେ ଲାଗିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇ କିଏ ସେ? ନା ପଟୁଆ। ହେଲା, ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଯାହାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକିରି ଯାହାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ପ୍ରଗତି ହୁଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? କୁସୁମ ପରଶେ ପଟ୍ଟନି ସ୍ତରେ। ପ୍ରକୃତରେ କଦଳୀ ପଟୁଆର ସେତିକି ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ତାହା କଦଳୀ ଏକାକୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ଶୋଭା ପାଇପାରିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ଡାଳୁଅ ଯୋଗେ କନିସିରି ପାଣି ପିଇବା ପରି ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ କଦଳୀ ପଟୁଆର ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଥାଏ। କଦଳୀ ପଟୁଆ ପରି ହେୟ ବା ନଗଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମହତ୍ତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାର ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ମହତ୍ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକିରି ତାର ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନ, ସେ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଖରାପ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ତା ଦେହରୁ ସେ ନିସ୍ତାର ପାଇଥାଏ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ, ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ହେଲା, ଜଣେ ଲୋକ ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି କରେ, ଜଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତି କରେ, ତେବେ ତାହା ଏ ଭବସାଗରରୁ ନୌକା ସଦୃଶ ତାକୁ ପାରି କରିଦେଇ ପାରିବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମହତ୍ ଲୋକ ସଙ୍ଗ ସେ କରିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, ତେବେ ସେ ଭବସାଗରରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ସେ ପାରି ହେଇଯିବ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଏକଦା ନାରଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଡକାୟତ ଥିଲେ ରତ୍ନାକର, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର। ସେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସେ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲେ, ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲା, ଜଗାଇ ମାଧାଇଙ୍କ ପରି ପାପୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକିରି ହରିନାମ ଭଜିବାରୁ ଏ ପଙ୍କିଳ ପାପ ରୂପକ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ଜଗାଇ ଗାଗାଇ ଜଣେ ବହୁତ ଗୁଣିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ହରିନାମ ଜପିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ପାପ ରୂପକ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକୃତରେ ମହତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଉପସଂହାର ଲେଖିବ। ଉପସଂହାର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଜଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକୃତରେ ମହତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ପଟୁଆ କୁସୁମ ପରି ପବିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହିପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୁସୁମ ପରଶେ ପଟ୍ଟନି ସ୍ତରେ। ହେଲା, ତାପରେ ଲେଖିବା ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ? ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଉପକ୍ରମ ଲେଖିଦେଲ। ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେବ କ'ଣ ନା ଧୀର ସ୍ଥିର ପାଣି ପଥରକୁ କାଟିଥାଏ। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ପାଣି ପଥରକୁ କାଟିଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିବ। ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଗିରି ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଝରି ଝରି ଚାଲିଥିବା ନିର୍ଝରଣୀ ପରିଶେଷରେ ସୁବୃହତ୍ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପାହାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଝରଣା ବାହାରିଥାଏ ସେ ସରୁଆ ହେଇକି ଝରଣାଟେ ବାହାରିଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଝରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ
ସେ ଗୋଟେ ନଈରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତା ପ୍ରଖର ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଠି କମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝରୁଥାଏ, ଯେଉଁଠି ବଢ଼ିକି ନଈ ହେଇଯାଏ ସେଠି ଜୋରରେ ସେ ବହେ। ମାତ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟ ଶେଷରେ ତାର ଗତିରୋଧ କରନ୍ତି କିଏ? ନା ଶିଳାଖଣ୍ଡ। ଯେଉଁଠି ଝରଣା ବାହାରିଥାଏ ସେଠି ଦେଖିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିକି ତାର ବାଟକୁ ଅଟକେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବହି ଆସୁଥିବା ଝରଣା ଆଗକୁ ବହିଯିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ରହିଯାଏ ନାହିଁ ସିଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାବାର୍ଥ ହେବ କ'ଣ? ନା ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଯେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଝରଣାଟା ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ପଥର ତାର ବାଟକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ନା ସେଠି ସେ ବୋହିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ହେଇକିରି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ଜାରି କରି ରଖିଥାଏ। ଧୀର ଗତିରେ ତାର ଏଇ ଅବିରତ ଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ଶେଷରେ ସଫଳ କରେ ଏବଂ ସେ ଶିଳାଖଣ୍ଡର ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ଧୀର ଗତିରେ ପାଣି ଶିଳାକୁ କ୍ଷୟ କରିପାରେ। ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଶେଷରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଲୁକା ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବାଲି, ନଈ ବାଲି କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି? ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପାହାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ପଥର ଖସୁଛି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଓ ଧୀର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ସେ ପରିଶେଷରେ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ହେଲା, ଜୀବନ ଚଲାବାଟରେ ହୁଏତ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ, ତହିଁରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଜଣେ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ପୂର୍ବର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଯାଏଁ ସର୍ବତ୍ର କେବଳ ନିଜର ସାଧକ ହିଁ ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିକିରି, ହେଲା, କଷ୍ଟକୁ ସହିକିରି ଆଗକୁ ଯେ ବଢ଼େ, ସେ ହିଁ ସଫଳତାକୁ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ବୋଲେ ତାପରେ ଲେଖିବା ଉପସଂହାର। ଉପସଂହାର ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ଧୀର ଓ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାକୁ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ଉପକ୍ରମ ଲେଖିଦେଲ ଯେଉଁଟା ଡାକିଥିଲି। ତାପରେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେବାର କ'ଣ? ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିଲେ ପିତା କ'ଣ ହେବ? ନା ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିଲେ ପିତାର ଅର୍ଥ ଲେମ୍ବୁକୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ତାହା ପିତା ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଯେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଅତି ଚୁପୁଡ଼ିଲେ ତାହା ପିତା ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିବା। କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଅତି ଚୁପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଲେମ୍ବୁର ସ୍ୱାଦ ହେଲା ଖଟା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ପିଇଲେ ଏହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ମାତ୍ର ସେଇ ଲେମ୍ବୁକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ଓ ଅରୁଚିକର ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେ ଅଧିକା ଚୁପୁଡ଼ିବା ଭଲ କି ଜୋରସୋର ଲେମ୍ବୁକୁ, ସେ ପିତା ଲାଗିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ। ଅତି କୌଣସି କାମଟା ଅତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଅତିରୁ ହିତି ହେଇଯାଏ। ହେଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିବା କଥା ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟଧିକ କାନ୍ଦିବା କଥା ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇଲେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିବ। ସେମିତି ଅତିରୁ ହିତି, ଅତ୍ୟଧିକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସବୁ କାମକୁ ଆମେ ସୀମା ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି କଥା ସର୍ବଦା ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଅତି ପରିଚୟରେ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅତି ଭକ୍ତିରେ ଚୋର ଲକ୍ଷଣ ଫୁଟି ଉଠେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶାସନ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅବାଟକୁ କ'ଣ କଥିତ ପଥ ହୁଡ଼ନ୍ତି। ଅତି କଥନ, ଅତି ତୋଷାମଦ ବିପରୀତ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। କଥିତ ଅଛି ଅତି ତର୍ପ କରିବାରୁ ରାବଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇକି ସିଂହୀନ ହୋଇଗଲା। ଅତି ଗର୍ବ କରିବାରୁ ରାବଣର ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ସେମିତି ଅତି ଦାନ କରିବାରୁ ବଳିଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାମନ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଅତି ଦାନ କଲାରୁ ସିଏ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଅତି ହିଁ ସର୍ବଦା ଗର୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ଅତି ଯେଉଁଟା ଅତି ସର୍ବଦା ଗର୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବହୁ ଅନର୍ଥକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ନାନା ଅନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଅତି ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ନାନା ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଘଟାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଉପସଂହାର ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ନା ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବା ଅତିର ପ୍ରୟୋଗ ଅରୁଚିକର ହେବା ସହ ନାନା ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଥିବାରୁ କଥିତ ଅଛି ଯେ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ଉପସଂହାର ଲେଖିବା, ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବା ଅତିର ପ୍ରୟୋଗ ଅରୁଚିକର ହେବା ସହ ନାନା ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଥିବାରୁ କଥିତ ଅଛି ଯେ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିଲେ ହେଉଛି ପିତା। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଉପକ୍ରମ ଲେଖିଦେଲ ଯେଉଁଟା ଡାକିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ୟାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନା ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ କାରଣ। ହେଲା, ଏହାର ହେଲା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ କାରଣ। ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ତା ମୂଳ। ତାପରେ ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ? ନା ଅର୍ଥ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ପରିବାରଟିଏ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାଏ ଓ ପରିବାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମନ ଦେଇଥାଏ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନିଅନ୍ତି, ଗବେଷକମାନେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନିଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନିଅନ୍ତି। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅର୍ଥକୁ କମେଇବା ପାଇଁକା ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସତ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମନ୍ଦ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଲୋଭ କରିକିରି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ନାନା ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଘଟିଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ମିଛ ନେଇକି ଜାଲ ଜୁଆ ଚୋରି ଆଦି କରିକିରି ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଲାଞ୍ଚ ନିଏ, ମିଛ କହେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେ, ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜେଲକୁ ଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥିଲେ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥର ଦାସ, ଅର୍ଥ କାହାର ଦାସ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ କାରଣ। ଏଇ ଅର୍ଥ ପାଇଁକା ମଣିଷକୁ ମାରିଦିଏ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା କୌରବଙ୍କ ନିକଟରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥର ଦାସ। ପୁରୁଷ କହିଲେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଅର୍ଥର ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ମଣିଷର ଦାସ ନୁହଁ। ସେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା କୌରବଙ୍କ ନିକଟରେ ବନ୍ଧା। ସେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌରବ ନିକଟରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ଓ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଉପସଂହାର ଲେଖିବା ଆମେ ଯେ ଅର୍ଥର ଏହି ଅନର୍ଥ ଓ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିକିରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ହେଲା। ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଘଟିଥାଏ ହେଲା। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସତ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି, ଶେଷରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଉପସଂହାର ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ହେଲା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ ଓ ସୂକ୍ତି ଆଦି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମୁଖରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ମଣିଷ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ କଳାତ୍ମକ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ଦେଖିବ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ତାର ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ ନା ବିଦ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଅକଳନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧନରତ୍ନକୁ ଦାନ କଲେ ତାହା ସରି ସରି ଆସିଥାଏ, ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ରୂପକୁ ଧନକୁ ଦାନ କଲେ ତାହା ବଢ଼ିଥାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ଅଧିକାରୀ ରାଜା କେବଳ ନିଜ ଦେଶରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୱାନଟିଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପୂଜା ପାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଅଛି ସେ ରାଜା କେବଳ ନିଜ ଦେଶରେ ପୂଜା ପାଏ। ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକକୁ ତାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ସବୁଠି ଗାଁରୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଠି ପୂଜା ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେତେ ନଇକି ରହେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ, ଗୋଟେ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଫଳ ହେଇଛି, ସେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ କ'ଣ କରେ ନା ତଳକୁ ନଇକି ଥାଏ, ଓଜନ ହେଇଯାଉ ଜ୍ଞାନରେ ଫଳରେ ଓଜନ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନଇକି ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେ ସବୁବେଳେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ନମ୍ର ହୋଇକି ରହେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହୁଏ, ଜୋରରେ ଚିଲେଇକିରି କହେ, ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ରାଗିକିରି କହେ, ଚିଲେଇକିରି କହେ ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନମ୍ର ଲୋକ କେଉଁ ନା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ନମ୍ର ବିନୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ନଈ ପଡ଼ିବା ପରି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ନ୍ତି। ନିଜେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ସେମାନେ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ସହ୍ୟ କରି ହୁଏ ନା। ସଂସ୍କୃତର ଶୋକଟିଆ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି, ଅଗାଧ ଜଳ ସଞ୍ଚାରୀ ରୋହିତ ନୈବ ଗର୍ବିତ ଗଣ୍ଡୁ ସୋଦକ ମାତ୍ରେଣ ସର୍ଫରି ଫରଫରାୟତେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଅଗାଧ ଜଳ ଭିତରେ ରୋହି ମାଛ କ'ଣ କେବେ ତାର ଗର୍ବ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରେ ରୋହି ମାଛ ଥାଏ, ସେ କେବେ ଗର୍ବ ଦେଖାଏନି। କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡୁସେ ବା ପୋଷେ ମାତ୍ର ଜଳରେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଜଳରେ ଥାଇ ଦଣ୍ଡିକିରି ମାଛ ଫରଫର ହେଉଥାଏ। ଦଣ୍ଡିକିରି କହିଲେ ମୀନ ମାଛ ଫରଫଡ଼ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଏ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରଡ଼ି ପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଯିଏ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଜୋରରେ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ରୂପେ ପୂରଣ କରି ନ ପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା କରିପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନିଜ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ବୋଲି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଉପସଂହାର କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି ନା ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନିଜ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବେଳେବେଳେ
ହେଲା। ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନିଜର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ଅଟେ। ହେଲା। ତେଣୁ ଏତିକି ଏଇଭଳି ସର୍ଜନାତ୍ମକ ରଚନା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତାର ଉପକ୍ରମ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଏଇଟା ଆସିଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଯେମିତି ଡାକିଲି ସେମିତି ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥଟା ଲେଖିବା। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେବ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ତାପରେ ତାର ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିବା। କ'ଣ କେଉଁ ଭାବାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ସର୍ବଦା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ନମ୍ର ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପୂଜା ପାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ଦଣ୍ଡିକିରି ମାଛ ପରି ସବୁବେଳେ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେଉଥାଏ, ବେଙ୍ଗ ପରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଚିଲେଇକିରି ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝୁଛି ପିଲେ। ଏବଂ କ'ଣ ନା ଯାହାର ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ହେଲା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ବୁଝିଲେ ପିଲେ। ତେବେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।